खबर है पटियाले तो मीडिया सामने आए नवजोत सिंह सिद्धू ने केंद्र सरकार के 3 खेती कानूनों खिलाफ जम के भड़ास कढ़ते हुए केंद्र की एनडीए सरकार ते दोष लाए ने। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि मौजूदा सरकार यानी कि मोदी सरकार के कार्यकाल दौरान भारतीय खुराक निगम दे सिर कर्जा घट होने की थान लगातार वधदा जा रहा है, जिस कारण उसकी आर्थिक हालत बहुत कमजोर हो रही है। सिद्धू ने कहा कि 2014 विच एफसीआई ते 91,000 करोड़ रुपए तो वध दा कर्जा सी, पर हुण मोदी सरकार वेले 4 लाख के करीब का जिहड़ा कर्जा है वो चढ़ गया है। सिद्धू ने कहा है कि एफसीआई देश का मुड बन्नण लई सब तो लाजमी है। एफसीआई फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया इस खेड का वड्डा हिस्सा है। होर नवजोत सिंह सिद्धू ने की कहा, आओ सुनते हैं। दोस्त मेरी जिंदगी शुरू तो देखी इंग्लैंड छड़ के आया, कई लोग उन्होंने डिस्टॉर्ट करने की भी कोशिश करते उमरां वाली मैं टका के कहना सारे अज छाती ठोक कि मेरी जिंदगी दे विच भी वैल्यूज दैट आई स्टैंड फॉर देयर इज नो शॉर्टकट। जिहड़ी चीज़ ते मैं स्टैंड लिता है वो कोई शॉर्टकट नहीं है। जिहड़ी चीज़ मैं अकंपलिश करनी है वो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, कोई समझौता नहीं है। सरकारां छड्डियां, मंत्रालय छड्डे, जो बाप ने करना होंदा असीं अपने प्यो वाला लिखी जांदे। मैं तुहानूं जोड़ी कहानी सुणाई पूरा ही कर दूँ सारा। इत्थे अमृतसर वचन दिता, जेडी साहब ने आख्या भाई कुरुक्षेत्रों लड़ लै 3 लाख से जितेगा। मेरे सर्वे वो गिटे गिटे जे दिखाने टिक 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 वो अपना ही सर्वे नहीं कर सके, बस इत्थे ही आख इत्थों लड़ लै भाई, इत्थों लड़ लै भाई, तो इत्थों लड़ लै हिंदुस्तान। मैं कहना जी मैं इत्थों ना मैं उत्थों ना मैं उत्थों, या अमृतसर या नहीं लड़ता। वो कहते क्यों? मैं मेरे प्यो ने एक गल कही थी, बेटा जिंदगी सब जाता जाए, नाम नहीं जाना चाहिए, इज्जत नहीं जानी चाहिए और वचन नहीं जाना चाहिए। मैं थोड़ी रिस्पैक्ट करता। हिंदुस्तान का वजीर फाइनैंस मिनिस्टर 2 लाख दे तो लगा लोगों को पहली चीज़ हो गई, ठीक है जी। उदों बाद बुलाया नहीं उन्होंने, फिर जो इलैक्शन है सिद्धू याद आ मैं फिर गया, लो जी राज्यसभा मैं मैं चुनिया नुमाइंदा, मैं उसे का नशा है। जिस दिन मैं लोग रिएक्ट करने मैं कोई गल ही नहीं, उन्होंने गुड्डियाँ दिला देंगे इन्नी बार बता दें, ठीक है। नहीं प्राइम साहब ने क्या फलाना, मैं कहा ये राज्यसभा मैनू पंजाब वाले जाती है, मेरे लिए पुण्य स्थली है। उस दिन की स्टेटमेंट दे दूँ मैं, मेरे लिए पुण्य स्थली है, इट विल बी अ प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर मी इफ आई गो दैट वे। तो जे मैं पंजाब तो दूर कर दी है, फिर मेरे लिए होनी ना होनी एक बराबर है। पहले दिन की स्टेटमेंट देख लो, राज्यसभा के बाहर खड़ मेरा जी ना करे। मैं चुनिया नुमाइंदा नॉमीनेटेड या वो अंदर जाया करा, मेरिया लत्तां जोर ही ना चुकिया कर, कोई गल नहीं, जिदा सीधा कर दे। एक बड़े साहब ने बुलाया, मैं ना नहीं है। देखो जी चीज़ बंद कमरिया होंगी है, मैं कदे किसी का विश्वास नहीं। अगर तुम इनकी कंप्लेन करो, आ 2 राहु केतुआ की करो कंप्लेन। ये ग्रहण ने मैं नहीं नेड़ की नहीं जाना। मैं क्या सवाल पैदा मैं ना नहीं लेना, सब समझ किने ग्रहण लाया पंजाब हाँ जी। मैं नहीं जाना जी, जोर ला। मैं राज्यसभा तुम दे देना। अच्छा तो कोई मैं क्या देखिए की पता लगा की करते। थोड़ी देर बाद मैं कंपेयर करो, कहा मैं पंजाब को दूर नहीं। ये कहूँगे कि सिद्धू बनती नहीं, और मैं चुप के ठा करता। मैंने पता जी, जे मैं जाके कहूँ भी जी मैं ये मेरे लिए ठीक नहीं है, इन्हें मैं जानी। वो गुजरात च ना दुकान चलाते ना जो बापू बैठ के, तो घरे बह जाता मुंडा सवेरे तो लग्या दुकान की शट बंद कर फलाना। जो अक्या मुंडा भज जाता ना, फिर सारे घर में भर चुके भी तो भज गया है जी। तो फिर सारे सुट गए जी, ऐसे कर दो ऐसे कर दो। उदू इतने आ गए बलबले से असी कोई कॉम्प्रोमाइज़ उत्थे भी नहीं। लेकिन जोड़ा हाईकमांड ने जो किया वो इज्जत की, जिन्होंने लीडर चुनिया वो इज्जत की, उन्होंने कहा ठीक है कोई रौला नहीं। मेरी वाइफ
ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਹੈ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇਤੀ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਿੱਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ 2 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਪਨਾਹ ਜੀ ਕੋਲ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਉਹ ਫੜਿਆ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਜੁੱਤੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਕਦੇ ਦੇਖ ਲਓ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਜੁੱਤੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ਼ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕਦੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੌਜੂਦ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਹੇਂਗਾ ਓਏ ਬਈ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਹੈ ਮਨ ਚ ਆਇਆ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਤੇ ਗੇਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪਾ ਦੇ ਆਰ ਅਕਿਊਜ਼ਿੰਗ ਯੂ ਆਫ ਨੈਪੋਟਿਜ਼ਮ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਦੱਸੀ ਰਾਤ ਸਹੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਯੂ ਨੋ ਇਟ ਮੈਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪਾ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਟੈਲ ਯੂ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਸੇਇੰਗ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਰੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖੇ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕਰ ਦੇ ਤੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਪਦਪੁੱਤ ਕੀ ਨੇ ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ 30 ਸਾਲ ਕਰੀਬ ਦੇ ਉਹ ਤਪੱਸਿਆ ਉਹ ਮੈਰਿਟ ਆਨਰ ਹੁੰਦੀ ਉਹ 137 ਕਰੋੜ लेकिन हिम्मत नहीं है बड़े बड़े पॉलिटिशियन आए फिल्म वर्ल्ड ਤੋਂ बॉलीवुड ਤੋਂ सैलीब्रिटी एक इन्हों की हैगी है सैलीब्रिटी 2 इलैक्शन हरी ਤਾਂ करदी मंत्री है पहली बार सैलीब्रिटी जितता भाजी दूजी बार ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਜਿੱਤਾ तीजी बार ਉਹਦਾ आचरण व्यवहार जितता ਤੇ चौथी बार ਉਹਦਾ किरदार जितता ਜਿਹਦੇ पल्ले किरदार है जिंदगी कदे हासिल ਉਹਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੱਟ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਲੈਂਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੀਂ ਤਾਂ ਕਰੇ ਕੋਈ ਫੱਟ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਰੇ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਮਰੋੜ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਦੂੰ cowards die many times before their deaths the valiant taste of death but once ਬਹਾਦਰ ਜੀਵਨ ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੋਜ਼ ਮਰਨ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਰੇ ਨਾ ਆ ਖੜੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਵੱਟ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸਾਡੀ कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटी इन डाइवर्सिटी कहती है यूनिटी इन डाइवर्सिटी आ दिखती है हूँ जात पात तो उत्ते है सब धर्म एक ने देखो तुम किवें खड़े हैं लोग हरियाणा पंजाब जोड़ता एक बंदा जोड़ता ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੇ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸਕਸੈਸ ਗਰੰਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਜੇ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਜਾਏ ਆਪਾਂ ਗਰੰਟਡ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੇ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬਾਰੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਇਨਪੁਟ ਲਈਏ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ मतलब सारी फोकस अडानी बानी ने जो सारा पूरा नैरेटिव भी पंजाब का चर्चा के अंदर आ गया एक वर्ड दुनिया की इकनॉमिक्स के अंदर आता क्रोनी कैपिटलिज्म वो क्रोनी कैपिटलिज्म जो कांग्रेस का राज से उदों भी उसकी चर्चा होंदी रही कि किमें आपदे जिहड़े खास लोग ने उन्होंने उभार देना उस तरह अडानी बानी उभरे ने आपां नूं सब नूं पता गा आप बहुत सारी चर्चा ये की हैगी कि आह एक मटीरीयल कंडीशन है जी तुसीं दसती अडानी बानी ने पूरा देश अपने कब्जे कर लिया जब 3 लोगों के 4 लोगों के ये सारी गेम हत्थां 'च घुम गई सारा उन्होंने और दुनिया के अंदर भी ऐ होया बहुत सारे मतलब दुनिया के होर हिस्सों के अंदर भी ये मॉडल है जिहड़ा एग्रीकल्चर का यूरोप च देख लो तुसीं पश्चिम च देख लो वो छोटा किसान उन्होंने रहन नहीं दिता वर्ल्ड बैंक ये कहता गा मतलब उन्होंने पॉलिसियां ने WTO ये कहती हैगी कि छोटे बंदे नूं रहन नहीं देना वड्डे बंदे डील करने वाले साडे नाल आउण ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਗੇਮ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੱਸਤੀ ਕਿ ਆਹ ਗੇਮ ਆ ਗਈ ਇਹ ਗੇਮ ਦਾ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਗੇਮ ਦੱਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਕੀ ਹੈਗਾ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਮੈਂਟਰੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀ ਹੋਊ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਊ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋਊ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਊ ਇਹਦੀਆਂ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਅੱਗੇ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਕੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੈਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ कि भाई जो असीं खाने उन्होंने दस दो मैं तो पहले दिन का कहना कि भाई हुण मूल है आ वेरका ले लो मूल भी आप वेरका ले लो उत्थे 5 लीटर दुध पाने वाला भी खड़ा होंदा ते 500 लीटर पाने वाला भी खड़ा होंदा एक रेट के उत्ते मिलता चुकते टक देने आउ मारते इन्हां दी की मजाल है पैर धर देन जे असीं इकट्ठे हो जाइए
ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ ਉਹ ਕਰੇ, ਜੇ ਸਟੋਰੇਜ ਦੇਵੇ, ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਔਰ ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ, ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਮਿੱਤਰਾ? ਇੱਕ ਸਟੋਰੇਜ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਸਟੋਰੇਜ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। 3 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਟਮਾਟਰ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਦੇਖ ਤੂੰ 20 ਲੱਖ ਚੱਲੀ ਪਈ ਅੱਜ ਵੀ, ਲੋਕ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖਦੇ। 3 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟਮਾਟਰ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਆ ਕੇ ਮੰਡੀ 'ਚ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਲੈ ਲੂੰ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 3 ਲੈ ਲੂੰ। ਜਦੋਂ ਉਹ 3 ਦਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਟੋਰੇਜ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਦਾ 30 ਦਾ ਵੇਚਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹ 60 ਦਾ ਵਿਕਦਾ, ਕਿਤੇ 70 ਦਾ ਵਿਕਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹਨੇ 3 ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਟਮਾਟਰ ਖਰੀਦਣਾ, ਉਹ ਵੀ 60 ਦਾ ਖਰੀਦਦਾ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੇਮ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਛੋਟੇ ਭਾਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਜੀਵੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼? ਆਪਣ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸੰਵਾਰੀ। ਕਦ ਤੱਕ ਨਿਰਭਰ ਰਵਾਂਗੇ? ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਗਦਾ ਕਿਤੇ? ਦੇਖਿਆ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਹੀ? ਹੱਥ ਐ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ। ਕਿਤੇ ਦੇਖ, ਫਰੰਟ ਤੇ ਦੇਖ ਲੈ, ਫੌਜ 'ਚ ਦੇਖ ਲੈ, ਕਿਤੇ ਦੇਖ ਲੈ, ਹੱਥ ਐ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ। ਐ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਕਦੀ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅੜ ਗਿਆ ਫਿਰ ਸੂਰਮਾ, ਉੱਥੇ ਅੜ ਗਿਆ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਰੱਬ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਭਾਜੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ। ਸਟੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਵੇ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਅੱਗੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਆਇਆ ਪੱਧਰ ਠੱਕ। ਲੀ ਵਨ ਖੂ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਦਾ ਯਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਘੱਟ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੱਛੀ ਮਾਰਕੀਟ ਸੀ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਜਦੋਂ ਅੱਡ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਮਾਰਕੀਟ ਸੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ, ਮੱਛੀਆਂ ਵੇਚਦੀਆਂ ਦੀ। ਉਹ ਆਇਆ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਸ ਮੱਛੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਦੀ ਨੰਬਰ 2 ਇਕਨੋਮੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਚੌਥੇ ਮਹੀਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੂਰ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠਣਗੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਥੱਲੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਫਿਸ਼ ਸਟਾਰਟ ਟੂ ਸਟਿੰਕ ਐਟ ਦੀ ਹੈਡ। ਉੱਪਰਲਾ ਬੰਦਾ ਟੰਗ ਦਿਓ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਨਾਲ 4 ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਮਨਾਉਣ ਚਲੇ ਗਿਆ ਭਾਜੀ। ਕਿੱਥੇ ਛੁੱਟੀ ਮਨਾਉਣ ਗਿਆ? ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਗੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਛੁੱਟੀ ਛਾਟੀ ਮਨਾ ਕੇ ਆਇਆ। 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਵਾਸ ਅਰੈਸਟਡ, ਹੀ ਵਾਸ ਰਿਮੂਵਡ ਫਰਮ ਆਫਿਸ। ਨੋਬਡੀ ਡੈਡ ਆਫਟਰ। ਤਾਂ ਤੇ ਟੰਗੋ ਕੋਈ ਉਦਾਹਰਨ ਤੇ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਦਿਓ। ਬਗੈਰ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣ ਜੂ। ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਇੱਥੇ 500 ਵਾਦਾ, 800 ਵਾਦਾ, ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਬੌਂਦਲ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ 5-7 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੋ। ਕੱਲਾ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ 'ਚ ਆ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਕੱਲਾ ਕੈਪੇਬਲ ਹੈ ਕਿ ਕਰ ਲੂ? ਵਾਹ 200% ਪੰਜਾਬ ਕੈਪੇਬਲ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਖੜਾ ਕਰਤਾ, ਕੈਨੇਡਾ। ਤੂੰ ਜਾ ਗਿਆ ਨਾ ਮਿੱਤਰਾ ਬਾਹਰ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ, ਖੜੇ ਕਰਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ? ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਢਾਲ ਬਣਿਆ। 2% ਲੋਕਾਂ ਨੇ 70% ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਟਾਰਚ ਬੇਅਰਰ ਹੈ ਸਰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁੜ ਥੁੱਕਿਆ ਨਾ, ਗੁੜ ਦੇ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਾਰਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਥੁੱਕਿਆ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰੈਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਕੌਮ ਹੈ ਸਰ? ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਦੀ ਵਿਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਦੀ ਹੋਈ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਕਾਰਯੋਗ ਐਲਡਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਬਿਲੀਫ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਿਆ? ਮਤਲਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਯਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਟ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਆਫਰ ਭੇਜੀ ਸਿੱਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ IPL ਕਰੋ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ, ਉਦੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਾਈਨ ਕਰੋ ਵੀ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਗੇ 1.25 ਮਹੀਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੁਪਈਆ 100 ਕਰੋੜ ਲਾ ਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਕੰਪੇਨ ਚਲਾ ਕੇ, ਸੋਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਬੋਟ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਮਗਰ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਟਿਕ 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 ਟਿਕ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਉਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਸਰ 15 ਕਰੋੜ ਲੈ ਲੈ, ਦੁਬਈ ਚਲੇ ਗਏ। ਵਾਹ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਮੈਂ ਗੇਮ ਤਕੜੀ ਹੈ ਬਈ, ਇਹ ਵੀ ਕੁਝ ਹੀ ਗੇਮ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ
ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਿਡਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ। ਕਪਿਲ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ, ਮੈਂ ਵੇਖ ਮਿੱਤਰਾ ਇੰਚ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦਾ ਲੜ ਨਹੀਂ ਛੱਡੂਗਾ, ਐਂਡ ਤੱਕ ਖੜਾ ਰਹੂਗਾ, आखिर तक खड़ा रहूँगा जब तक मेरे अंदर श्वास है। मेरी कोई तमन्ना नहीं है, मेरी कोई तमन्ना नहीं, एक रही ते जे वो ना पूरी हुई दोबारे आऊँ, लिख लो मेरी गल अज ये तुहानूं मैं लिख के देना। ये मिट्टी नूं कौन गुरु गोबिंद सिंह दी चरण छोह मिट्टी नूं कौन खराब कर सकदा भाजी। ये विश्वास अलग जागनी है, ਇਹ ਜਾਗੀ ਹੁਣ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਜਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਹਦੀ ਜਗੀ ਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਗੀ ਹੈ? ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸੇ ਅਰਥ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਰਥ ਜਾਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੀਡਰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹੀਏ ਕਿ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਾਣੀੋਂ ਪਤਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰ ਪਾਊਗਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਇਹ ਇਤਬਾਰ ਕਰਨਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਛੋਟੇ ਵੀ ਤੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ। मैन इज़ अ मेकर ऑफ हिज ओन डेस्टिनी। बंदा आपदा मुकद्दर आप बनाता, बाद च उन्होंने खूनी का नाम नहीं। तू क्या जी निकल नहीं देते, मैं तो सत्ता नहीं बैठा, मैं तो चाह दी दुकानों पर बैठा, मैं तो जिथे जाना लोग गल नहीं लगते, इन्ना प्यार देंगे, यही मेरी पूंजी। तो बस च चढ़ना उत्ते लिखा होंदा सवारी अपने समान की आप नहीं। मित्रा असीं आपदे आप नूं जिम्मेवार समझ के असीं अपने उत्ते छिट्टा नहीं पैण दित्ता, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ ਸਵਾਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪੀ ਮਾਰਨਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪਾਪ ਮਾਰਨਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਢੀਂਗ ਜੇ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੜਾਈ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਬਹੁਤ ਆ, ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ। ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਜਾਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਣੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਦੱਸ, ਆ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ, ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ, ਕਰੇ ਕੁਛ। ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਬੜਾ ਬ੍ਰਾਈਟ ਦੇਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ, ਛੋਟੀ ਭੈਣ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਅੱਜ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਫਾਦਰ ਔਰ ਕੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਚ ਆਪਦਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਦੇ ਫਾਦਰ ਨਾਲ ਲੜ ਪਿਆ, ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜਾਣ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਕਸ਼ਨਾ ਦੇਂਗਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਵੀ ਹਾਂ, ਮੈਂਟੋਰ ਵੀ ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਮੇਰਾ ਹੈ ਹੀ, ਮੇਰਾ ਅਸਤਿਤਵ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡੀ, ਬੋਝ ਸੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕ੍ਰਿਕਟ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤਰ ਮੈਂ 500 ਮੈਚ ਖੇਡਤਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲਈ। ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅਥਰੂ ਭਰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੋ, ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਜੇ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਤਾਰੇ ਵੀ ਤੋੜਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਦੇ ਦੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਵਚਨ ਦੇ ਦੂੰ ਮੈਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਵਚਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਕੋਈ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਡਕਟ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖੇ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਮੁੰਡਾ ਇਮਾਨ, ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੂ, ਤੂੰ ਵੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿੱਡੀ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ ਐ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਐਂ ਖੜਾ ਕਰਦਾ, ਐ ਮਾਰ। ਆ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹਿੱਲਿਆ ਮੈਂ ਇੰਚ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋ ਕੇ ਖੜਦਾ ਹੈ। ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਲੱਭਦੇ ਕੀ ਇੱਜ਼ਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ। A good name is worth all the riches in life. ਚੰਗਾ ਨਾਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਪਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ ਭਾਈ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਮਕਾਨ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਚੁੰਮਦਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਕੀ ਉਸ ਮਕਾਨ 'ਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਕਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਬੈਰਿਸਟਰ ਗਾਂਧੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਧੋਤੀ ਜੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸੇਂਟ ਪੀਟਰਸਬਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਕੀ ਸੀ, ਕਰਮ ਛੱਡ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਹਰ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਸਕ ਭਾਵ ਛੱਡੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਬੋਲਣਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਸਕ ਭਾਵ ਛੱਡੇ। ਸ਼ਾਸਕ ਭਾਵ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਭਾਵ ਜਗਾਵੇ। ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਆਪਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ
ਕਿੱਥੇ ਪਾਉਣਾ? ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈਏ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੀ? ਭੈਣ ਦਾ ਭਾਵ ਜਗਾਵੇ, ਭਾਈ ਦਾ ਭਾਵ ਜਗਾਵੇ, ਕਿਰਦਾਰ ਤਕੜਾ ਰੱਖੇ। ਮਜਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਝਾਕ ਜਵੇ। ਬਾਕੀ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ तो ਹੁੰਦੀ ही है। दुनिया में सबसे बड़ा रोग मेरे बारे में क्या कहेंगे लोग, पर असली प्रमाण मिलता है जो लोग वोटा। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਆਏ ਖਾਸੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ मैं कहना ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਿਡੈਂਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਈਡ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰ ਟੌਰਚ ਵੇਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਪਿੱਛੇ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਨੰਬਰ 2 ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ, अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत ते सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया कौन भले को। मैनू दिल्लियों एक फोन आया, मैं जवाब दूँगा। मैनू दिल्लियों एक फोन आया क्योंकि मैं ग्राउंड ते गल्लां करदा, मेरा फोन टैप टूप करते हैं, मैं फोन ते दूजे रखदा, ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 7-8 फोन ने मेरे को, मैं भोला जा उधरों मारदा हूँ, भोला जा उधरों, कोई सब भूबड़ भंबड़ भूसे पे ने, तू करदा की? कहने वो कुड़ियां नूं कोई 4 मोबाइल खड़ के कोई गल भी कर दिंदी, कहने वो कित्तर हो गए, लभदा नहीं कोई। कहना आ पुत्र आ खा ला, कहते ऐ लगता है जिस तरह कि पहली बार सानू ऐ लगता है वी आर प्रोटेक्टेड रेस। कितनी वड्डी गल है महाराज। तो फिर तुसीं उन्हां लोकां नूं जिहड़ा पवित्र संघर्ष, झंडे 'च डंडे वाला संघर्ष है, एक प्रिस्टीन संघर्ष नूं तुसीं कहो खालिस्तानी खड़ा? वाह तेरी, थोड़े नाल कोई अग्री ना करे तो वो खालिस्तानी है, वो एंटी नैशनल है, वो थोड़ा फलाना है, थोड़ा ढमकाना है। वो लानत है यार, कद तक चलोगे तुसीं? कदे बेरोजगारी की गल, रोजगार इन्ना देना ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ यार, कदे ਅੱਧੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ यार, कदे ब्लैक मनी की गल करो यार। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ, ਕੋਈ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਕੋਈ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਰਮਰ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਫਾਰਮਰ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਵੇਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰੋ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕੁਝ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਭਾਲੇ ਦੀ ਨੋਕ ਨਾਲ ਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ ਦੇ ਪਿਆਲੇ ਨਾਲ ਸੈਨਾ ਸਿੱਟ ਲਓ, ਪਰ ਜੇ ਗੁਪਤ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਗੁਪਤ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਮਿੱਤਰਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਘੇਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਰ ਕੌਣ ਜੀ? ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕੌਣ? ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਘੇਰੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੱਜ, ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਘੇਰੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਘੇਰਿਆ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ? ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਧਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਭਾਸ਼ਣ ਕਿਹਦਾ ਚੱਲੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਸੀ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਊ, ਪਰ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣ ਜੂਗੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਾਇਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਚਾਚੀ ਦੇ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਚਾਚੀ ਨੇ ਜਦੋਂ- ਪੁੱਛਾਉਂਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਚਾਚਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਦਾ ਧਾਰ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਖਬਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਖਬਰ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ, ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਵੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸੰਘਰਸ਼, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਗਰਵ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਫਖਰ ਹੈ। ਗੌਰਵਪੂਰਨ ਬਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਨਾ ਕੀਰਤੀ ਰਹਿਤ ਯੁਵਾ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੁੱਛ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਖੜਨਾ, ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੌਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਖੜਕ ਆਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। 100 ਵਾਰ ਸੋਚਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਿਖਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ 5 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਈ ਆਉਂਦੀਆਂ 3 ਆਉਂਦੀਆਂ ਖੜੀਆਂ, ਮੈਂ 3 ਹੀ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਠਾਹ ਕਰਨੀ। ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਧੱਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿਓਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦਿਓਗੇ, ਯੂ ਵਿਲ ਬਲਿਟਲ ਦਿਸ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਨਿਕਲਿਆ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਈਗੋ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਲਾਸਟ ਤੇ ਬੈਠੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਾਸਟ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦੇ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਰੌਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਲਾ ਦੇਣਾ ਆਪਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਡੀਰੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀ ਆ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਵੈਕਿਊਮ ਹੈ, ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਆ। ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਊਚਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੀ ਗੱਲ।
ਔਰ ਫੈਸਲਾ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ ਮਿੱਤਰਾ? ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ। ਫੈਸਲਾ ਲੋਕ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਟਕਾ ਠੋਕ ਮੈਂ ਖੜੂ ਔਰ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਮਗਰ ਚ ਪਾਏਗਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ 25-30 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਜਿਵੇਂ ਖੈਰੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਪਾਰਟੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਡ ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਜੋ ਧਵਨੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਰਤਨ ਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਸੇ ਦੇ ਬਰਤਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੇਰ ਤੇ ਕੰਡਾ ਇੱਕ ਡਾਲ ਤੇ ਉਗਦੇ ਹੈ। ਬੇਰ ਹੈ ਤੇ ਕੰਡਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਅੱਡ ਹੈ ਮਿੱਤਰਾ। ਸਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਗੇਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਖੇਡਣਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਾ ਖੇਡ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਉੱਥੋਂ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਏਜੰਡਾ ਦੇਵੇ ਨਾ ਕੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀਆਂ? ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਫੰਡ ਲੱਗਿਆ? ਹਾਂ ਆ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਓਏ। ਇਹ ਖਾਂਦਾ ਅਲਸੀ ਦੀਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਵਾਂਗ ਹੀ ਆ ਮੇਰੇ ਸਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ 10 ਕਰੋੜ 12 ਕਰੋੜ 15 ਕਰੋੜ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਇੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਇੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ 5 ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ? ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਗੈਸ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਐਮਐਲਏ ਵਾਲਾ ਲੜਨਾ ਦੇ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਭਾਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਕਰੋੜ ਮਿਨੀਮਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 5 ਮਿਨੀਮਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। 5 ਮਿਨੀਮਮ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਰਾਤ ਬਣਾਏ ਦਾ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਓਕੇ 5 ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਸੌਰੀ ਕਰੋਨਾ ਠੀਕ ਹੈ 5 ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਇਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਕਿੰਨਾ? ਮੈਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੈਸੇ 25 ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਮਿਨੀਮਮ ਆ 5 ਕਹਿੰਦੇ ਆਵਾਜ਼ 5 ਮਿਨੀਮਮ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ 5 ਮਿਨੀਮਮ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕੱਦ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕੱਦ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ 1% ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਵੀ ਬਲ ਨਹੀਂ। ਟੋਟਲ 5 ਇਲੈਕਸ਼ਨ 47 ਲੱਖ 47 ਲੱਖ 47 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੜੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਟੇਜ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ poster ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੋਸਟਰ ਲਾਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਬਖਸ਼ ਪੋਸਟਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਹੋਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਥੱਲੇ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਲਾਣਾ ਹੈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਥੱਲੋਂ ਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗਦੇ ਆ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਫੈਕਟ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸੁਸਾਹ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਚੱਕ ਮਿੱਤਰਾ ਆ ਫਲਾਨੀ ਡੇਟ ਦੇ ਇੱਥੇ ਫਲਾਨੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲਾਵਾਂ ਲਾ ਨਾ ਯਾਰ ਅਗਲਾ ਸੱਦ ਕੇ ਜੀ ਸੱਦ ਕੇ ਲਾਉਣਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਚ ਗਏ ਸੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਜੇਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜੇਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਬਚੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆ ਇੰਨੇ ਬਚੇ। ਕਿੰਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ 70,000। ਮੈਂ 70,000 ਮੈਂ ਦਿੱਤੇ ਤੈਨੂੰ 120 ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ 70 ਬਚ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਬਚ ਗਏ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਅਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਬਖਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੇ ਦੇ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਮੈਂ। ਫਿਰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਉਹ ਲਵਾ ਦੇ ਤੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਥੋੜਾ ਨਾ ਭਾਜੀ ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ ਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਡੋਂਟ ਰੇਜ਼ ਯੋਰ ਵੌਇਸ ਰੇਜ਼ ਯੋਰ ਆਰਗੂਮੈਂਟ। ਤੱਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਰਕ ਦੇ ਆ ਮੁੰਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਸੁਣਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਪ ਬੁਲਾਇਆ ਆਪ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਫੋਨ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਦੇ ਮੈਂ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਦੱਸੋ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਕੇ ਲਈ ਇਤਨਾ ਕਾਫੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਮੰਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇੱਕ ਤਮੰਨਾ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਇੱਕੋ ਤਮੰਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸੇ ਤਮੰਨਾ ਲਈ ਜੀਊਂਗਾ ਉਮਰ ਕੱਢ ਦੂੰਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਰਹੂੰਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੈਜ਼ਰੈਕਸ਼ਨ ਉੱਥਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਣਾ ਜੇ ਨਾ ਜੇ ਕਿਤੇ 1% ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 1% ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਔਰ ਰੱਬ ਨੇ ਕਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਉਹਨੇ 1% ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਦੁਬਾਰੇ ਆਉਂ
ਇਹ ਸੂਬਾ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਚਰਨ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਹ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਦ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੀ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਡੇ ਵੀ ਓਕੇ, ਮੋਢੇ ਵੀ ਓਕੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਤੇ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਸਿਰਫ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਇਹ 125 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੀ ਰਿਲੀਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਬਸ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਝੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਆਇਲ ਫੀ ਰਿਲੀਫ ਵਾਲੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਤੇਲ 3 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਲਾਣਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਤੇਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗੰਜਪਣ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤੇਲ ਲਾਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਮ ਫੀਲ